यमानस्य सर्वे भक्तेनानां यमानस्य संकल्प्य शिवाय नमः। शुक्लां भद्रं विष्णुं सदिवर्णं सदप्रियं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। शिवाय नमः। नमो वास्त समस्त तदर्चय भगवान् श्री पार्वती परमेश्वराय। शिवाय नमः। पौत्रोद्भवानां यमानस्य संकल्प्य स्वस्वः संभवाज्ञा विघ्नेश्वराज्ञा श्री सान्द्रायम्पाळ समेत चन्द्रमौळीश्वर स्वामिनाज्ञा प्रवर्तमानस्य आज्ञे ब्रह्मणः देवरात्रे सुदोरावर्ते वैवस्वत मनवन्तरे अष्टाविंशतमे तत्र कलियुगे प्रथमे पादे जम्बोदीपे वार्धवर्षे वर्धमन्ये मेनोः दक्षिणे वार्ष्वे सहार्ते अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके पूर्वपादे षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये मंगलकरन्दन शोधनां संवत्सरे दक्षिणायने मासेध्याय पावरः शुक्रवारयुक्ताय प्रतिदिनकालेन सिद्धयोः सिद्धकर्ण एवं गुणविशेषनिष्ठाय अस्या वर्तमाने पूजयामि गणपतिं ध्यायामि आवाहयामि सुमहच्चेकदन्तश्च कपिलश्च गजकर्णः लम्बोदरश्च विकटश्च विघ्नराजविनायकः ओमकीर्तनाद्यश्च बालश्च गजाननः केरम्बस्कन्दपूर्वाय विघ्नराजविनायकः श्री वरमाम्बिकादेवी समेत विघ्नेश्वराय नमः। ओम कालगणपतये नमः। धरणगणपतये नमः। भक्तिगणपतये नमः। वीरगणपतये नमः। विजयगणपतये नमः। रक्तगणपतये नमः। उत्तमगणपतये नमः। उत्तिष्ठगणपतये नमः। लक्ष्मीगणपतये नमः। केरम्बगणपतये नमः। वल्लभगणपतये नमः। सिद्धिमुक्तिगणपतये नमः। श्री वरमाम्बिकादेवी समेत सिद्धिविनायकेश्वराय नमः। नानाविध अनेकदन्तं पद्मानां एकदन्तं उपास्महे। एकदन्त मूषिकवाहन पादाङ्कुश लट्टकनन्दन केरम्ब सदर्भुजाय श्री वरमाम्बिकादेवी समेत विघ्नेश्वर प्रभो सर्वेषां नामधेयानां भक्तेनां यमानस्य सकलदोषपरिहारार्थप्रार्थनाञ्च उपचारान् पुष्पैः पूजयामि। गणपतये नमः। सकलाराधने समर्पितञ्च उपचारान् दर्शयामि। वर्णभूमि अस्मिन् नमः। आकाशक्तये नमः। अनन्ताय नमः। अदर्भोन्नसरासीनां श्रीरोधविग्रह मौलोमीयां प्राधानां वरदाम् अभियकृतान् पाशान् कुतराशक्तिं क्रियाम् आधारभूयों कामादाशक्तिं सम्पूजयेत्। ओं गां वर्णाय नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। यज्ञं समर्पयामि। आयुमणिं समर्पयामि। स्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरम् आयुमणिं समर्पयामि। वस्त्रार्थमर्चदां समर्पयामि। गन्धार्चं च गन्धां धारयामि। गन्धस्योपरि हरिद्रार्चं दर्शयामि। पुष्पैः पूजयामि। ओं गां वर्णाय नमः। माणिक्यसंकन्दं नारकेलं समर्पणम् अङ्कुरन्दप्रभालाभं तलं रजसजीवं केसरं हेमवर्णाभं वक्रे मुक्तावलयुधं गन्धाय नमः। बीजाय नमः। अंकुराय नमः। नालाय नमः। कण्डकेभ्यो नमः। तलेभ्यो नमः। केसरेभ्यो नमः। कण्डकाय नमः। आरोग्यमे तेरानिन्द्रे रोमणो जनपगे केसण्डमुण्डार्चने नित्येने नित्ये सदवे मातन्मे मदगैरवत्तमयिस प्राणापघारोत्यमे तेरानिन्द्रे रोमणो जनपगे केसण्डमुण्डार्चने नित्येन संभावगे दुर्गस्तल्मिनि संकराद्रतंसरे दुर्गे नमस्ते अम्बिके। ओम श्री महाजनसुन्दरे श्री दुर्गापरमेश्वरीम्बिकादेव्यै नमः। प्रार्थना पुष्पैः पूजयामि। यासा पद्मासनस्था विग्रहमण्डले पद्मपत्राय दाक्षे गम्भीरा वर्तनाभिगे धनवर्णविदा सुप्रभद्रोत्तरीया लक्ष्मीदेव्यै विजयेन्द्रै मणिगणपतिने स्वामिना हेमकुम्भे नित्यं सा पद्मगस्ता मम वसतगृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता श्रीमहाजनसुन्दरे श्री महालक्ष्म्यम्बिकादेव्यै नमः। सिन्दूरार्धविग्रहार्धनैरां माणिक्यमौलिस्फुरते धारानायकशेखरां शतमुखे मामेन भक्षोरुघां पाणिप्यामलिपूर्णरक्तसंवृत्तोत्पलं विप्रदे सौम्यां रक्तवडक्तरक्तशरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। ॐ श्रीमहाजनसुन्दर्यै नमः। नामार्चनाय पुष्पैः पूजयामि। ॐ ऐं ह्रीं 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 हयग्रीं पदकर्ह्रीं धनह्रीं नमः। ॐ श्रीमत्सिंहासनस्वर्यै नमः। ॐ शरत्प्रमुखसम्भूताय नमः। ॐ देवभागसमुद्यताय नमः। ॐ उद्यत्पाणसहस्रावाय नमः। ॐ सदर्भागसमन्विताय नमः। ॐ रागसर्ववासाढ्याय नमः। ॐ क्रोधाकाराग्रहोज्ज्वलाय नमः।
तत्पूर्दीपे ओम शिवाय नमः नीलाञ्जने वन्दर्शयामि सर्वस्याप्ये सर्वसदस्ये सर्वमेवाप्नोति एवं सर्वं जयते सर्वेषां नमस्यानां गोत्रोद्भवानां सौकुटुम्बानां नमस्य एवं मंगलसौभाग्यकारिणाञ्जलिराजने वन्दर्शयामि समस्त मंगलसौभाग्यकारिणाञ्ज परिपूर्ण कृपाकटाक्षबलसिद्धिरस्तु
கலாச்சார விழாவாக இருந்தாலும் சரி, ஆலயமாக இருந்தாலும் சரி, அந்த இடத்துக்கு வந்துக்கிற பொழுது ஒவ்வொருவருக்கும் பக்கத்தில் இருக்கின்ற அடியார்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவருடைய ஸ்தானத்தில் அமர்ந்திருக்கின்றோம். அதனாலேதான் வேத புராணங்களிலே கூறப்பட்டிருக்கின்றன, பாஜமே கோயிலாக, படிமனம் அடிமையாக, பாய்மையை தூய்மையாக, மனமது நித்தமாக, நேயமே நெய்யும் பாலா நெவே எங்களை நீராட்ட வேண்டும். எங்களை நாங்கள் எவ்வளவு தூரம் நாங்கள் தூய்மைப்படுத்துகின்றோமோ அவ்வளவு தூரம் ஆண்டவன் ஒவ்வொருவருடைய மனதிலும் குடிகொள்வார். அதனாலேதான் இன்றைய நாள் நல்ல நாளாக அமைகின்ற இந்த நல்ல வேளையிலே ஒவ்வொரு காலங்களிலும் நவராத்திரி விழாவை கொண்டாடுகின்றோம். தமிழர் உலகத்தின் சார்பாக என்னென்ன விளையாட்டு விழாக்கள் எல்லாம் இருக்கின்றனவோ அப்பேற்பட்ட எல்லா விழாக்களையும் நாங்கள் கொண்டாடுவதற்கு எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து குருலிங்க சங்கம சேவை என சொல்லப்படுகின்ற குருவும் லிங்கமாகிய கடவுளும் சங்கமிக்கின்ற மக்களும் சேர்கின்ற இடம் அங்கு எவ்வளவு தூய்மையை குறைக்கின்றன, நல்ல சிந்தனைகளை குறைக்கின்றன. அன்பு, பண்பு, பணிவு, ஆற்றல், அறிவு, நல்ல சிந்தனைகளை கொடுக்கின்றன. இவ்வளவு தூரம் நாங்கள் அன்பாக இருக்கின்றோமோ, பணிவாக இருக்கின்றோமோ, பாசமாக இருக்கின்றோமோ, அமைதியாக இருக்கின்றோமோ அவ்வளவு தூரம் ஒவ்வொருடைய மனதிலும் நீங்கள் சிந்திக்கின்ற எல்லா விதமான தன்மைகளும் எடுத்துக்காட்டாக அமையப்படுகின்றன. அந்த எடுத்துக்காட்டான சமயம் இருந்த காரணத்தினால்தான் அடியேனும் உங்களோடு நண்பனாக ஒரு குழுவாக 40 ஆண்டு காலங்களாக இந்த வாணி விழாவை கொண்டாடுவதற்கு சந்தர்ப்பமாக கலைசிறப்பை மாநகரத்திலே அமையப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த வகையில் நாங்கள் எல்லோரும் பூர்வ புண்ணியத்தில் செய்த பலன்கள் வேறு நாடுகளில் நாங்கள் இருந்தாலும் சமய கலாச்சார பண்பாடு உரிமைகளை வளர்ப்பதற்கு நீங்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்திருக்கின்றீர்கள். அதனோடு உருவாக நானும் உங்களோடு சேர்ந்து இப்பேற்பட்ட கலாச்சார விழாக்களை நாங்கள் செய்து கொண்டு வருகின்றோம். அந்த வகையிலே இந்த வாணி விழாவிற்கு வந்திருக்கின்ற அனைத்து அடியார்களுக்கும் துர்க்கை, லட்சுமி, சரஸ்வதி அம்பிகளுடைய கிருபாகடாட்சம் பெற்று அனைவரும் பேரானந்த பெருவாழ்வு வாழ வேண்டும் என்று கூறிக்கொள்வதோடு இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும், விழாவிற்கு வராதிருக்கின்ற மற்ற உறவினர்களுக்கும், மற்றவர்களுக்கும், சிநேகிதர்களுக்கும் எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்களையும் ஆசிகளையும் கூறிக்கொண்டு இந்த வேளையிலே மேன்மையான முறையிலே என்னென்ன விழாக்களை நாங்கள் செய்கின்றோமோ அந்த விழாக்களை எல்லாம் செய்து அனைவருடைய வாழ்விலும் லட்சுமி கடாட்சம் நிறைந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அடியேன் உங்களோடு சேர்ந்து ஒரு நண்பனாக, ஒரு குருவாக இருந்து இப்பேற்பட்ட எல்லா விதமான காரியங்களையும் செய்து எல்லோருடனும் அன்பான முறையிலே உபஸ்திதியோடு அனைவரோடு பழகிய பழக்கங்கள் அன்று ரத்தம் இன்று வரை நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கின்றன. என்னுடைய பணியை நான் செய்ய ஆரம்பித்து ஏறத்தாழ 45 ஆண்டுகளாகின்றன. 79ஆம் ஆண்டு என்னுடைய பாடசாலை படிப்பை நிறைவு செய்து குருகுலவாசம் 6 வருஷங்கள் சென்று 79ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் என்னுடைய குருவுடைய சேவையை நான் ஆற்றிக்கொண்டு வருகின்றேன். அந்த வகையிலே இந்த திரைசிற்பமா நகரத்தில் மட்டுமல்லாது எங்கே எல்லாம் உங்களுடைய தமிழர்கள் இந்து சமயத்தவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அனைவருடைய வாழ்விலும் சகலவிதமான அம்சங்கள் அமையவதற்காக நான் சொல்லித்தான் தெரியும். எல்லோருக்கும் தெரியும். இவ்வளவு பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் கல்யாணம் செய்து வச்சு, அதற்கு குழந்தை பிறந்து புண்ணியாவாதனம் துரோகங்களை செய்து வச்சு, சாமர்த்தியம் செய்து வச்சு, அதே பிள்ளைகளுக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு, அதே பிறந்த பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு, அதே பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் செய்து வச்சு, இன்னும் ரொம்ப மங்கள சவார்த்தங்கள் செய்வதற்கு ஆண்டவரால் கொடுக்கப்பட்ட கொடை. இது குருவும் தாயை சிறந்த கோவிலமில்லை, தந்தை சொல்மிக்க மந்திரமில்லை என்ற அப்பா அம்மாவுடைய ஆசை, அன்பு, பணிவு, ஆற்றல், அறிவு அப்பெண் எல்லா விதமான சிந்தனைகள் இருந்த காரணத்தினாலேதான் இப்பேற்பட்ட